لاہور اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ لاہور میں بارش کا 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ ایئرپورٹ کے علاقے میں سب سے زیادہ 357 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نصر ٹاؤن میں 299، پانی والا تالاب میں 314، تاجپورہ میں 258، لکشمی چوک میں 211 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے۔ تاجپورہ میں بارش کا پانی گھروں میں داخل، سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہونے سے لوگوں کو مشکلات۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گجرات، گوجرانوالہ، وزیر آباد سمیت کئی دیگر شہروں میں بھی تیز بارش۔ کلیات مری، نتھیا گلی، ایوبیہ، گردنواں میں بھی بارش۔ لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، لاہور میں بارش کے باعث کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق۔ راولپنڈی میں لڑکی برساتی نالے میں ڈوب گئی، تلاش جاری۔ شیخ پورہ میں بارش سے گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 3 افراد زخمی۔ کراچی میں بھی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ سوابی اور گردنواں میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، لسبیلا، واشق قلعہ، گجر سنگھ، سیف اللہ، قلات میں سیلابی ریلوں سے ٹریفک متاثر۔ مانسہرہ میں مہانڈی کے مقام پر پل بہہ جانے سے شاہراہ قاغان بند، سیاحوں کی وادی قاغان آنے پر مکمل پابندی عائد۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 6 اگست تک مانسون بارشیں جاری رہنے کی پیشگوئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید بارشیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت، انتظامی افسروں اور باسا حکام کو فیلڈ میں پہنچنے کی ہدایت۔ لاہور اور دیگر شہروں میں بارشی پانی کی جلد نکاسی کا حکم، مریم نواز کی بارشی پانی کے نکاس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ کہا کہ گلی محلوں اور روڈ سے بارش کے پانی کی نکاسی کا آپریشن جلد مکمل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان فیلڈ میں موجود۔ مختلف علاقوں میں نکاسیات کے انتظامات کا جائزہ لیا، ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کی ہدایت۔ لاہور میں رین ایمرجنسی نہیں لگائی گئی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نکاسیات کی خود نگرانی کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ معاشی استحکام کے لیے اصلاحات وقت کا تقاضا ہے، معاشی ترقی کے موقع پر موجود ہے، صرف رکاوٹیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، بیرون ممالک سے تجارت کا فروغ ہماری توجہ کا محور ہے۔ لوگ ڈراتے ہیں، بڑے قرضے ہیں، یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ مایوسی پھیلانے والے سن لیں، پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا، ملک سے منفی رویے کو ختم کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف سے چھٹکارے کے لیے معاشی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے نجکاری پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ باہر سے ادھار لے کر ملک کی اقتصادی حالت بہتر نہیں کر سکتے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہوگا، ہمارے پاس گنجائش بہت کم ہے، آگے بڑھنا ہوگا۔ کرنسی مس میچ کی وجہ سے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ اجلاس اگست کے آخری ہفتے میں ہو سکتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا، لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے نماز جنازہ پڑھائی، انہیں کل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، آیت اللہ خامنہئی نے حملے کا حکم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں دیا۔ ایران کا اسرائیل پر براہ راست حملہ اسماعیل ہانیہ کا بدلہ ہوگا۔ ایران، یمن، عراق مل کر لبنان سے اسرائیل پر حملے پر غور کریں گے۔ واضح نہیں کہ ایران کس طاقت سے اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ امریکی اخبار، اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا جواب دیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، حماس رہنما خلیل حیا کا اعلان۔ اسرائیل نے اپنے دشمنوں کو عبرتناک جواب دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد پہلا خطاب، کہا کہ اسرائیل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، کسی بھی جارحیت کا بھرپور طاقت سے جواب دیں گے، اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آنے والے دن اسرائیل کے لیے چیلنجنگ ہیں، شہریوں کو مشکل دنوں کا سامنا ہوگا، لیکن اسرائیل ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی اسرائیل کی طرف سے لبنان کے علاقائی خود مختاری پر حملے کی مذمت، دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہا، خود مختار ریاستوں کے اندر شہریوں پر حملہ بین الاقوامی اصولوں کے منافی ہے۔
पाकिस्तान इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत करता है। उनके अहल खाना को ताज़ियत पेश करते हैं। इसराइल की जारियत से खत्ते का अमन खतरे में है। इस्माइल हानिया का कत्ल इसराइली जारियत है। फितना अल ख्वारिज को अफगानिस्तान के अंदर से मदद मिलती है। अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। नाइन 11 के मास्टर माइंड खालिद शेख मोहम्मद और दीगर के साथ मुआहदा तय पा गया। पेंटागन के मुताबिक मुआहदे से मुतालिक अवाम को फिलहाल आगाह नहीं कर सकते। अमरीकी मीडिया ने कहा है कि खालिद शेख मोहम्मद समेत 3 मुल्ज़मान ने अमरीकी फौज से समझौता कर लिया। खालिद शेख समेत तीनों मुल्ज़मान को सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। खालिद शेख मोहम्मद, वलीद मोहम्मद, मुसबा अहमद आदम संगीन इल्ज़ामात के एतराफ़ करेंगे। खालिद शेख मोहम्मद और दीगर पर अमरीका पर हमलों में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। इसराइल ने इस्माइल हानिया को कैसे निशाना बनाया? यूरोपीय मुबस्सिर ने राज से पर्दा उठा दिया। इस्माइल हानिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने इस्माइल हानिया के व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाईवेयर लगाकर लोकेशन ट्रेस की। इस्माइल हानिया को अपने बेटे के साथ फोन कॉल के बाद कत्ल किया गया। कॉल के दौरान इस्माइल हानिया के मकाम की निशानदही की गई। एलिया जे मेग्योनियर। अमेरिका का एक बार फिर इसराइल का खुलकर दिफा। इसराइल पर हमला हुआ तो दिफा करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग नागुज़ीर रही, कुशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका इस्माइल हानिया के कत्ल में मुलव्विस नहीं। इस्माइल हानिया के कत्ल से मुतालिक मालूमात नहीं। हमले से मुतालिक क़यास और आइयाँ बहुत मुश्किल हैं। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई अहम है। कुशीदगी में कमी जंगबंदी से ही मुमकिन है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन। गजा में अमन का हुसूल हमेशा से पेचीदा अमल रहा। यह कहना क़ब्ल अज़ वक्त है कि तेहरान वाक़े का क्या असर होगा। अमरीकी सदर को मशरिक़ वस्ता के वाक़यात से आगाह कर दिया। मुशीर कौमी सलामती जान करबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्माइल हानिया को हमले में निशाना बनाना संजीदा मसला है। इसराइल को इस हमले के नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। मशरिक़ वस्ता पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में रूस, चीन और फ्रांस के मंदूबीन का इजहार ख्याल। हमले और सरबराह हमास के कत्ल से गजा जंगबंदी का रोड मैप खटाई में पड़ गया। रूसी मंदूब। हमले से अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। इसराइल गजा में फौरी फौजी ऑपरेशन बंद करे। चीनी मंदूब। खतरे को इंतशार से बचाने के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। फ्रांसीसी मंदूब का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ने कहा है कि इस्माइल हानिया का इस तरह कत्ल किया जाना उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा चैलेंज है। अमेरिका में जिस तरह इसराइली वज़ीर आज़म का इस्तकबाल हुआ उससे उनके हौसले बढ़े। जिस तरह यूरोप और अमेरिका का रवैया है, इस पर इंसानियत शर्मिंदा है। इस्माइल हानिया के ख़ानदान को भी शहीद किया गया। इन कुर्बानियों के लिए अल्फाज नहीं। पीटीआई रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। ऐसे तर्ज सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फौज और पीटीआई में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, फौज ने दो टोक कहा है कि वो सियासत से अलहदा रहना चाहती है। पीटीआई पर पाबंदी आईन और कानून के मुताबिक होगी। बानी पीटीआई बताएं फौज से किस बात पर मुज़ाकरात करने हैं। IPPs वाला मामला हल होने तक धरना खत्म नहीं होगा। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि IPPs के जिन मुआहिदों की मुद्दत खत्म हो गई है उनको खत्म किया जाए। हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा दौर मीडिया पर होना चाहिए। बिजली कीमत वसूल करें, अजाफी टैक्स वसूल ना करें। बिजली की कीमत लागत के हिसाब से तय करना होगी। जो बिजली महंगी तरीके से बन रही है उसके पैसे कौम क्यों अदा करे? तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा रहे हैं, जागीरदारों पर नहीं। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना 7वें रोज भी रावलपिंडी में जारी। और सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल आमद। डॉक्टर्स ने 45 मिनट तक परवेज इलाही का मुआयना किया। परवेज इलाही को पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना। परवेज इलाही को एकोकार्डियोग्राम और दिल के दीगर टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स का चौधरी परवेज इलाही को मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा।